च तैनू जे चैन नहीं लगदा, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। यीशु कोल आवीं ते चंगा है, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। पापा दे हनेरियां च किथे लंघा जाना है, उच्चे नीवें थावां विच खेडे पिया खाना है। पापा दे हनेरियां च किथे लंघा जाना है, उच्चे नीवें थावां विच खेडे पिया खाना है। तेरा जेड़ा पार चुके तैनू नहीं लगदा, तेरा जेड़ा पार चुके तैनू नहीं लगदा। यीशु कोल आवें ते चंगा है, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जाहर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ परमेश्वर के कलाम दे विचों सीखण तो पहलां अपणियां अखां नूं बंद करिए, अपने सिरां नूं झुकाइए। आओ असीं मिल के प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुसीं खुदावंद दया करन वाले परमेश्वरों साडी जिंदगी 'च मौका दित्ता कि असीं तुहाडी हजूरी दे विच बैठ सकीए। खुदा बाप, जदों मैं तुहाडे कलाम दे विचों अज वंडां पिता परमेश्वर, अज ये कलाम हर एक नाल गल करे पिता परमेश्वर, अज ये हर एक नूं नवीं जिंदगी दे वल लैके जावे। हर एक उलझाण वाली स्पिरिट यीशु मसीह दे नाम 'च असीं उहनूं डांटदे हां। खुदावंद तेरे लोग अज वचनां नूं सुणदे सुणदे आज़ाद होण, तुहाडा नाम महिमा पाए, तुहाडा नाम उच्चा चुक्या जाए। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच असीं मंगदे हां, आमीन आमीन। तुसीं भी बोल सकदे हो आमीन। आमीन दा मतलब जो कुछ असीं मंगिया प्रभु यीशु मसीह दी आसमान तो उन्होंने उस तरह रिलीज़ करन विच जो मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करदा तो शायद कोई मेरा भैन भरा दा मतलब ना जानदा होवे, तो मैं तुहानूं दसना चाहना हालेलुया का मतलब है आसमान दे विच प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति होवे। प्रेज गॉड। तो आओ अज असीं परमेश्वर के कलाम दे विचों एक विषय नूं देखांगे। ये विषय जो तुहाडे नाल मैं शेयर करन जा रहा अज दे विषय दे नाल मैं अपनी टैस्टमनी तुहाडे नाल शेयर करांगा। मैं तुहानूं दसांगा किस तरह परमेश्वर इस कैनेडा की धरती के उत्ते मैनूं लैके आया, किस तरह परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके दे नाल परमेश्वर ने इस भवन नूं इत्थे बनाउण दे विच मदद कीती, किस तरह परमेश्वर अपने काम नूं करदा गया तां करदा जा रहा। असीं देखांगे एक वचन जो कि सानूं मिलदा इफिशियंस की किताब 4 अध्याय उहदियां पहलियां 2 आयतां नूं मैं तुहाडे लई पढ़ांगा। इत्थे इस तरह लिखिआ, मैं प्रभु का कैदी होने के नाते तुहाडे अगे बेनती करदा हाँ कि अपने परमेश्वर वल्लों मिले सद्दे दे योग अपना जीवन गुजारो, हमेशा दीन नम्र अते धीरजवान बनो, एक दूजे नूं प्यार करो। हालेलुया। यह वचन इफिशियन दी कलीसिया नूं पौलुस ने जदों लिखिया तो वह दसदा कि मैं प्रभु दे विच हो के, मैं परमेश्वर का कैदी हो के मैं तुहानूं एक सलाह दिना, और ये सलाह कि तुसीं अपनी बुलाहट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड करो। की थोड़ी कॉलिंग है, अपनी कॉलिंग नूं पहचान के उहदे अकॉर्डिंग काम करो। बहुत बार असीं अपनी लाइफ दे विच हमेशा स्ट्रगल च रहने आ, क्योंकि जो साडी कॉलिंग है, जो साडी बुलाहट है, जो परमेश्वर चाहता साडी लाइफ दे विच असीं करिए, असीं उस ट्रैक तो पिछे हट के असीं अपने आप नूं जो दिखदा है, असीं अपने आप नूं जो ईजी लगदा उस ट्रैक नूं चुनदे आ, ते उस ट्रैक नूं ये देख के कि वो ईजी है असीं चुन तां लैंदे आ, पर अग्गों जाके जदों उहदे विच स्ट्रगल्स आंदियां ने फिर सानूं समझ नहीं लगदा कि असीं उस जगह ते उस ट्रैक दे उत्ते रहीए या इहनूं छड्ड दईए। बहुत बार असीं अपना टाइम वेस्ट करदे आ, एनर्जी वेस्ट करदे आ, बहुत बार फ्रस्ट्रेट होकर असीं लाइफ नूं खराब कर लैंदे आ। पर मैं तुहानूं अज दसांगा कि किस तरह परमेश्वर ने इस भवन नूं बनाया, किस तरह उन्हें
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਔਰ ਵਿਦਿਨ 4-5 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚਰਚਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾਪਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀਪਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਥ, ਕੋਈ ਆਫਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚਰਚ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਰਚ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰਰ, ਚਰਚ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦੀ ਸਟਰਗਲ, ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਟਰਗਲ। ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਦੀ ਸਟਰਗਲ, ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਾਫ ਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਕੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਬੁਲਾਹਟ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਨ ਬਾਏ ਦਿਨ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਡੇ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਪਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਥੋੜਾ ਸਰਕਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਰਚਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੌਠਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ
ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਡਲੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਟਿਲ ਸੈਟਰਡੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸੀਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਰਚ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੀਲ, ਆਪਣਾ ਟੱਚ ਆਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆਣਾ, ਸੁਣਦੇ ਆਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਮਲਾਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 400 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਵਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਫ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਔਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਔਖਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਔਖਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੌਬ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੌਬ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮਾਹੌਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਵਰਸ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੋਲਡਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਿਆਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਆਵਰ ਘਟਣ ਤੋਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਓਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਆਫ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਡੰਡਾ ਧਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना
सभी दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 100% ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੌਬ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਈਟ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਨਾਈਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਜੰਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਬ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਆਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਆਫ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਫਿਸ ਜੌਬ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਜੌਬ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ HOD ਬਣਾਇਆ। ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, 7797 49th ਈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਸ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਇਨਵਰਨਰ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ, ਲੱਭਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਡਰੈਸ 7797 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੰਭਿਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਯੰਗ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਚੰਭਿਤ ਕੰਮ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 7 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7 ਡੇਜ਼। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੈਨਲਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਫॉर ਯੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮੀਲ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹਰ ਜਾਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਚੰਭਿਤ ਕੰਮ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਾਹਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੇਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਬੀਜ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸਲ ਉਗ ਆਵੇ, ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕੁਇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਪੋਡਕਾਸਟ, ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube, ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਦਿਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਡਿਵੈਨਿਟੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਬਲ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਅਜੀਬ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ 660 ਈਸਟ 51st ਐਵਨਿਊ ਵੈਂਕੂਵਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਆਵੇਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਏ।